یہ جی تاریخ تبری ہے اور اس کا جو پیج نمبر ہے وہ ہے 337۔ تاریخ تبری جلد دوم یعنی سیکنڈ جلد اس کی، اور 337 اس کا صفحہ ہے۔ یہ پڑھ کر مجھ جیسے غلیظ اور گناہگار انسان کو بہت حوصلہ ملا ہے۔ میں نے کہا کہ اپنے محترم ویورز کی روح کو بھی تازہ کر دوں، تر و تازہ کر دوں۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بھی خاص کر اللہ کی رحمت سے۔ مارکہ یرموک میں رومی جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی مہارت اور بہادری دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہی میں سے ایک رومی کمانڈر جس کا نام جارج تھا، خالد بن ولید سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھا اور آپ کی شجاعت پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، اے ولید کے بیٹے خالد، مجھے سچ سچ بتانا اور جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ ایک آزاد انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا اللہ نے تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار نازل کی ہے جو انہوں نے تمہیں دے دی، اور تم اسے جس پر بھی نکالتے ہو وہ شکست کھا جاتا ہے؟ خالد بن ولید نے جواب دیا، نہیں۔ رومی کمانڈر نے پوچھا، تو پھر تمہارا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کیسے پڑا؟ خالد بن ولید نے جواب دیا، اللہ نے ہمارے درمیان اپنا رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمایا۔ ہم میں سے کچھ نے ان کی تصدیق کی اور کچھ نے انہیں جھٹلایا۔ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے انہیں جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو اسلام کی طرف پھیر دیا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی، چنانچہ ہم نے ان کی بیعت کر لی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی اور مجھ سے کہا، تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو، اور اس طرح میرا نام سیف اللہ پڑ گیا۔ رومی کمانڈر نے پوچھا، آپ لوگ کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ خالد بن ولید نے کہا، اللہ کی توحید اور اسلام کی طرف۔ جنرل نے پوچھا، کیا جو شخص اسلام میں داخل ہو اسے بھی وہی اجر و ثواب ملے گا جو آپ لوگوں کو ملا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے، آپ نے غور سے سننا ہے۔ خالد بن ولید نے جواب دیا، ہاں، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ رومی شخص نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تم لوگ ایمان لانے میں اس سے بہت سبقت لے چکے ہو؟ تم پہلے ایمان لائے۔ خالد بن ولید نے جنرل سے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، ان کی نشانیاں اور معجزات دیکھے۔ جس نے وہ سب کچھ دیکھا ہو جو ہم نے دیکھا، اور وہ سب سنا ہو جو ہم نے سنا، اس کے لیے اسلام لانا تو بہت آسان تھا۔ لیکن تم لوگ جنہوں نے نہ انہیں دیکھا اور نہ ان کی باتیں سنی، اگر تم غیب پر ایمان لاتے ہو اور تمہارے دل اور نیتیں اللہ کے لیے سچی ہیں، تو تمہارا اجر بہت بڑا اور ہم سے بہت عظیم ہوگا۔ یہ سن کر رومی کمانڈر پکار اٹھا اور اپنا گھوڑا خالد بن ولید کی جانب بڑھا دیا، ان کے برابر کھڑا ہوا اور کہا کہ اے خالد، مجھے اسلام سکھا دو۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا اور اللہ کے لیے صرف 2 رکعت نماز پڑھی، کیونکہ نماز کا وقت تھا، اور اسے بتایا کہ سفری نماز پڑھنی ہے، جنگی نماز پڑھنی ہے۔ اس نے 2 فرض نماز پڑھی کیونکہ نماز کا وقت تھا۔ پھر جارج رومی کمانڈر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر شہادت کی طلب لے کر صفوں کو چیرتا گیا اور بے جگری سے لڑا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا اور کامیابی پا گیا، اور اس کامیابی کی ٹوٹل قیمت اس نے ادا کی
دو رکعت نماز فرض. وہ لوگ زیادہ افضل ہیں، زیادہ معزز ہیں، زیادہ محترم ہیں ایمان بالغیب، جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا نہ سنا، ان پر بغیر مشروط جو ہے نا بلا مشروط ایمان لائے اور ان کو آخری پیغمبر مانا، تو بقول حضرت خالد بن ولید کے ان کا جو مرتبہ ہے، ان کا جو رتبہ ہے وہ بڑا ہوگا. اس تحریر کو پڑھ کر اور تبری کی یہ دوسری جلد دیکھ کر مجھے کافی حوصلہ ہوا. میں نے کہا کہ اپنے چاہنے والوں کو بھی تھوڑا سا حوصلہ دے دوں صبح سویرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمود نیادی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 27 جنوری 2026 ہے. کل پرسوں ہم ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے نئے سال کی، کہ نیا سال آ گیا، دنیا میں جشن منایا جا رہا تھا. اور اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ 27 جنوری جو ہے وہ ہو گیا ہے. اور یہ بھی میرے پیارے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ آخری وقت میں جو سال ہوگا وہ مہینہ، جو مہینہ ہوگا وہ ہفتہ، جو ہفتہ ہوگا وہ دن، اور جو دن ہوگا وہ گھنٹے کے برابر لگے گا. تو ہماری وہی صورتحال ہے، ہم تیزی سے انجام کی طرف جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہیں. دعا یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک سے کہ ہمارا انجام جو ہے وہ بخیر کرے. دن ہے آج منگل کا، یعنی ملاقاتیں نہ کروانے کا دن. عدالت کے حکم کے باوجود عمران خان کی بہنیں، بہت زیادہ سردی ہے پنڈی میں، بارش بھی ہے، آج جائیں گی اور روڈوں پہ رولیں گی. لیکن پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ بے فکر رہے. وہ جو ہے نا روم ہیٹرز جلے ہوئے ہوں گے، رضائیاں ان پہ ہوں گی، وکی رضائیاں. اسپین اور جنوبی کوریا کے کمبل شاید کبھی آپ نے استعمال کیے ہوں، بہت مزیدار کمبل ہوتے ہیں، بہت سافٹ ہوتے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی قیادت کے سب کے پاس موجود ہیں. تو وہ پیر اندر کر لیں کمبلوں کے، کیونکہ جو مین کام تھا وہ سیٹیں تو جیت گئے، الیکشن وہ جیت گئے عمران خان کا نام لے کر. تو اب وہ اپنی تنخواہیں اور الاؤنسز انجوائے کریں. اس کے علاوہ آج 7 شعبان ہے، بڑا خوبصورت مہینہ، میرا مہینہ بقول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد آج 14 مگر ہے، ماغ ہے، منگر ہے، مختلف اس کو نام دیے جاتے ہیں. سخت سردیوں کے یہ دن ہوتے ہیں. آپ کے سامنے نیا بلیٹن، تازہ خبریں اور ایک ویلاگ، لیکن اس سے پہلے آپ کو بینر لگا ہوا نظر آئے گا، مستقل بینر 8 فروری تک انشاءاللہ لگا رہے گا کہ ہم نے 8 فروری کو باہر نکلنا ہے، ہم نے 8 فروری کو چکا جام کرنا ہے، پہیا جام کرنا ہے، ہم نے ہڑتال کرنی ہے، ہم نے دکان نہیں کھولنی، ہم نے اپنی مارکیٹ نہیں کھولنی، ہم نے کام پہ نہیں جانا. ویسے بھی جو ہے نا وہ اتوار کا دن ہے اور آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے اس پرندے کی طرح جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو بڑی دور سے وہ پانی کی ایک بوند لیتا اور آ کر آگ پہ پھینکتا. راستے میں ایک پرندے نے کہا کہ اس بوند سے کیا فرق پڑے گا، تو اس پرندے نے کہا کہ مجھے پتا ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن کل کو حشر میں اللہ کو بتاؤں گا کہ تمہارے خلیل کو میں آگ لگانے والوں میں سے نہیں تھا، آگ بجھانے والوں میں سے تھا. میں نے اپنی پوری کوشش کی، آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے. نظام گرنے کو ہے، نظام کے پاس تقریباً 3 مہینوں کا وقت ہے. یہ نظام گرے گا، پوری دنیا کے سامنے گرے گا، دن دہاڑے گرے گا، اور آپ انشاءاللہ تعالی باذن اللہ اس کو دیکھیں گے. لیکن اس کے لیے حرکت چاہیے، حرکت میں برکت ہوتی ہے. آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے. دوسری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ اس پیکج کو لائک کریں، اس پیکج کو سبسکرائب کریں. میں نے کہا یہ چینل نہیں ہے، یہ ایک پیکج ہے، یہ گپ شپ ہے، یہ بیٹھک ہے، یہ دل کی باتیں ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ ہم دل کی باتیں کرتے ہیں. آپ کومنٹس میں یا واٹس ایپ وائس نوٹ میں اپنی جو ہے نا وہ آواز مجھ تک پہنچاتے ہیں، اپنے جذبات مجھ تک پہنچاتے ہیں. میرے لیے بہت قابل قدر ہیں وہ جذبات. میں جواب دوں یا نہ دوں، میں سارے جواب دیکھتا ہوں، آپ کے وائس نوٹسز دیکھتا ہوں. چینل کو سبسکرائب کریں اور کروائیں. 50% اس پہ لائکس دیں.
यानी लाइक करना कोई इतनी बड़ी मेहनत का काम नहीं है, बस आपने जूते से लाइक कर देना है, डंडे से लाइक कर देना है, फौंक मार देनी है। आजकल तो इतने नाजुक जो है ना मोबाइल हैं। और 50% शेयर्स अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर किया करें। और इसके अलावा पूरी वीडियो जो है ना आपने वॉच करनी है, और ये दावत भी देनी है कि पूरी वीडियो वॉच की जाए और कोई चीज वीडियो में से स्किप ना की जाए। सबसे पहले परेशान कुन खबर है, कल अडयाला डॉक्टर्स जाते हैं और वो मुआयना करते हैं इमरान खान का। तो डॉक्टर आरिफ हैं असदुल्ला खान की खबर है कि इमरान खान की जो दाएं आंख है वो बहुत ज्यादा खराब है, उसमें इन्फेक्शन है और एक रग है जिसमें क्लॉट है, और इमरान खान काफी तकलीफ में है। डॉक्टर आरिफ ने कहा कि जी मैं इनका इलाज अडयाला में नहीं कर सकता, हुकूमत और जेल इंतजामिया कहती है कि हम इमरान खान को बाहर नहीं निकाल सकते। डॉक्टर आरिफ ने कहा कि कल को अगर कुछ भी होता है इतने बड़े और इतने मकबूल बंदे के साथ, तो सारा जो नजला है वो मुझ पे गिरेगा। मैं सिर्फ इनका इलाज पिम्स में कर सकता हूं, क्योंकि इनको 3 इंजेक्शन लगने हैं, फिर इनको वहां पे निगहदाश्त में रखना है। अब आपकी मर्जी है, आप फैसला कर लें कि आपने इनको यहीं पे तकलीफ में रखना है या इनको जो है वो आपने पिम्स मुंतकिल करना है। डॉक्टर आरिफ आई स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि पीटीआई की जो क्यादत है वो बिल्कुल कंबल जो है ना अच्छी तरह ओढ़ ले और पैर अपने अंदर कर ले, हाथ अंदर कर ले, और अपनी मिसेज को या अपने घर वालों को चाय या कॉफी का ऑर्डर दे दे। ये खतरनाक जो है वो थी खबर। उसके बाद वादी तीरा, दुनिया की कोई भी फौज हो, हुकूमत हो, वो इस मौसम में ऑपरेशन का इंतखाब नहीं करेगी। अब इंकशाफ हो रहा है कि 24 रुकनी वहां पे एक जिरगा, 8 जो है ना वो वहां पे कबाइल हैं, तो 3-3 बंदे लिए गए और वहां पे मुलाकात हुई कोर कमांडर पेशावर और आईजीएफसी की, और उन्होंने साइन करवाए और उन्होंने उनके अपने डेथ वारंट पे साइन करवाया कि इन पे साइन करें, और उन्होंने साइन कर दिए। फिर ये जो कोर कमांडर होते हैं ना, मैंने आपको एपीएस का वाकया बताया था। जब एपीएस का वाकया हुआ तो एक खातून यूट्यूब पे मौजूद है, बड़ी चीख रही थी, बड़ी बेटे को याद कर रही थी, बड़ी रो रही थी। उस वक्त कोर कमांडर पेशावर थे हदैतुर रहमान साहब। तो हदैतुर रहमान साहब ने लेफ्टिनेंट जनरल उस खातून को कहा था कि इतना ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, आप कुछ बच्चे और पैदा कर लें। यह हदैतुर रहमान ने कहा था उस खातून को जिस खातून का बच्चा एपीएस में गोलियों का शिकार हुआ था। ये वो लोग हैं ना कि रोटी नहीं मिलती तो केक खाएं। हदैतुर रहमान आजकल आजाद कश्मीर में पब्लिक सर्विस कमीशन के सरबराह हैं। तो यहां पे जो बुखारी साहब हैं कोर कमांडर, उन्होंने साइन करा लिए, उनको हुक्म मिला। और फिर पता है कि आपको कि दुनिया और आखिरत में जो इनकी प्रायोरिटी है वो नौकरी है, पेंशन है, तरक्कियां हैं, भाई बस यही। तो बहरहाल उन्होंने धकेल दिया जो है ना पूरे शहर को, और बेरहम मौसम के हवाले कर दिया, क्योंकि पहाड़ों पर तीरा में, मरी में, गलियात में, कालाम में रिकॉर्ड तोड़ जो है वो बर्फबारी हो रही है। मरी में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अब इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था पहले, अब कहते हैं कि हमारा मिलिट्री ऑपरेशन से भी कोई ताल्लुक नहीं है। आप में से कोई ज़ी शऊर बंदा बताए कि इस मौसम में, इस बर्फबारी में, मैंने उस दिन आपको मना किया वीलॉग में कि आपने मरी का रुख नहीं करना, आपने बर्फबारी देखने का शौक जो है ना, हाँ बाद में धूपें निकल आए, बर्फ बहुत दिनों तक पड़ी रहती है, मौसम क्लियर हो जाए फिर बेशक आप लोग जाएं, अच्छी बात है, लेकिन अभी आपने रुख नहीं करना। तो वादी तीरा वाले नवाज शरीफ के नवासे की शादी में जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, उनके नाक सुर्ख हैं, उनके कान सुर्ख हैं, उनके गाल सुर्ख हैं, वैसे भी बहुत प्यारे। तो ये अकल जो है ना वो नहीं मानती। उसके बाद जो अगली खबर है, अखे हमारी जो डिप्लोमेसी है ना वो बड़ी जबरदस्त है। इंडिया एक ऐसा मुआहदा करने जा रहा है जिसको यूरोपीय यूनियन की सदर ने मदर ऑफ ऑल डील्स कहा, यानी पूरा यूरोप वो फ्री ट्रेड करने जा रहा है जो है वो इंडिया के साथ। 2 अरब की आबादी है, इतनी बड़ी मंडी है, और कह रहे हैं कि ये सैकड़ों अरब डॉलर्स की डील होगी। न कोई टैरिफ इंडिया लगाएगा, न कोई टैरिफ जो है वो यूरोप लगाएगा। और अमेरिका से जान छुड़ा के, एक अमेरिका से जान छुड़ाई इंडिया ने
اور جو ہے نا 46 جو یورپی ممالک ہیں ان کے ساتھ رشتہ گانٹھ لیا. اس کو کہتے ہیں ڈپلومیسی، اس کو کہتے ہیں سیاست، اس کو کہتے ہیں ملکی مفاد، اس کو کہتے ہیں اپنے وطن سے محبت. کیونکہ نریندر مودی کو نہ نوکری کی فکر ہے، نہ پینشن کی فکر ہے، نہ اسے یہ فکر ہے کہ اس نے فیلڈ مارشل بننا ہے. اس کو لوگوں نے ووٹ دیے، تیسری دفعہ لوگوں نے ووٹ دیے. یہ آپ کو بتا دوں کہ لگاتار نریندر مودی جو ہے وہ 15 سال سے تقریباً، یعنی وہ اب تیسری ٹرم میں جیتے ہیں. یہ ہوتی ہیں پالیسیاں، یہ ہوتی ہیں معیشت کی پالیسیاں، یہ ہوتا ہے پالیسیوں کا تسلسل. اس دوران دنیا نریندر مودی کو جان گئی، مودی دنیا کو جان گئے. تو اب مدر آف آل ڈیلز ہونے جا رہی ہے جو ہے نا وہ یورپ کے ساتھ، اور اس نے انحصار اپنا یورپ پہ کر دیا ہے. اب امریکہ جانے اور اس کے اتحادی جانے. ادھر اپنی ذرا ملاحظہ کریں، کیونکہ یہ جو ہے نا ہر پالیسی وہ اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے. ہر پالیسی، میری نوکری، میرا عہدہ، میری تنخواہ، میں وزیر رہوں، میں وزیر اعظم رہوں. پاکستان تو کوئی 10ویں نمبر پہ آتا ہے نا، پریورٹی میں پاکستان کا 10واں نمبر ہے. ان کی پہلی پریورٹی جو ہے بہرحال ان کا جو ہے وہ ملک ہے. بہرحال یوم جمہوریہ پہ اگلی بات سنیں. شی جن پنگ نے ایسا ٹویٹ کیا ہے، ایسی مبارکباد دی ہے جو تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئی ہے. چین نے انڈیا کو دوست قرار دیا ہے، اور چین نے انڈیا کو شراکت دار قرار دیا، پارٹنر قرار دیا ہے. اب آپ وہ یاد کریں کہ ہمالیہ سے اونچی، سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی، چین بھی ان کی طرف دیکھتا رہا کہ جب ضرورت پڑتی ہے اچک کر جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گرم اور بڈی جو ہے نا اس میں گود میں جا بیٹھتے ہیں. تو وہ کب تک؟ کوئی چینی ہمارے چاچے کے پتر ہیں، انہوں نے بھی اپنا مفاد دیکھنا ہے. انہوں نے بھی 3600 کلومیٹر کا بارڈر لگتا ہے چین کا انڈیا کے ساتھ، اور اتنے عرصے سے کوئی جھڑپ نہیں ہوئی ان کے درمیان. تو وہ بھی معاملات کو سمجھ گئے کہ یہ تو جی کسی کے بھی نہیں ہے، یہ اپنے ملک کے نہیں ہیں، یہ اپنے لوگوں کے نہیں ہیں. ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے جو بے ادب قسم کے جو ہے نا وہ سٹوڈنٹس تھے، تو ان کے والدین آ کر ان کی شکایت کرتے تھے. تو میں ان کو کلاس میں کہتا تھا تم والدین کی عزت نہیں کرتے تو میری کہاں سے کرو گے، جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے. یعنی یہ میں ان کو کہتا. تو وہ کہتے ہیں ان کو اپنی فکر نہیں ہے، اپنے ملک کی فکر نہیں ہے. یہاں یہ تجربے کرتے رہتے ہیں. ہم پیس بورڈ میں کوئی ایک مہذب ملک دنیا کا شامل نہیں ہوا. کوئی ایک، اٹلی کی جو وزیر اعظم ہے اس کے اتنے تعلقات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اس نے بھی انکار کر دیا ہے. ادھر اپنے فیصلے، بند کمروں کے فیصلے، نہ کسی سے پوچھتے ہیں. کل سہیل آفریدی نے کہا کہ ان کے مشیر بھی انہی کی طرح ہیں، گئے گزرے ہیں، 12 پاس ہیں، جو ان کی سپلیاں آئی ہوئی ہیں. پتہ نہیں کون سے مشیر ان کو مشورہ دیتے ہیں. اگلی خبر پہ چلتے ہیں. اگلی خبر پہ یہ ہے کہ یو اے ای کو آخری وارننگ دی ہے سعودیہ نے کہ اگر اس نے تعلقات نارمل کرنے ہیں تو وہ یمن، وہ سودان، وہ لیبیا، ان سے جو ہے نا وہ بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، ورنہ معاملات خراب ہوں گے. اور اب یہاں تک بات آ گئی ہے کہ یہ جو محمد بن زید ہے لہو، اس کے بارے میں یو اے ای میں منفی جذبات پائے جاتے ہیں، اور اس کو برطرف بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بہت سارے رپورٹرز نے رپورٹ کیا ہے، اور کچھ ریاستوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ یہ بندہ ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گا. یہ ٹانگ اڑا رہا ہے سودان میں، لیبیا میں غدار بیٹھا ہے ہفتار، اس کے ساتھ اسی طرح سومالی لینڈ. تو اب محمد بن زید کے خلاف جو جذبات ہیں، بلکہ کئی ریاستوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیوں ٹنگے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے وسائل ہیں. تو سعودیہ نے اس کو کہا ہے کہ بندے نہ پتر جو ہے نا وہ بن جاؤ، اور ان معاملات سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جاؤ. اس کے بعد ایمان مزاری گرفتار ہوئی، ہادی علی چٹھا گرفتار ہوئے، ان کے شوہر. اب کہا جا رہا ہے کہ کامران مرتضیٰ یہ جے یو آئی کا ہے. ظاہر ہے پھر جے یو آئی، فضل الرحمان، سارا سمجھ لیں. اس نے اپنی ضمانت پہ یہ واجد گیلانی کے دفتر میں لے کے گیا. واجد گیلانی بندہ ہے اعظم نذیر تارڑ کا، واجد گیلانی بندہ ہے جو ہے نا وہ احسن بھون کا. انہوں نے یہ سارا سکرپٹڈ تھا اور ان کو گرفتار کرایا. اور اب جو نوجوان وکیل ہیں ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے
यानी उन्होंने हड़ताल कर दी, जुलूस। अब जो है ना ये 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है ताकि वो वकील नौजवान ठंडे हो जाएं, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जिस तरह इमरान खान के साथ जो है ना वो नॉर्मल हुआ, और सरफराज डोगर जो है वो केस नहीं लगाएगा क्योंकि बड़े घर की जो है ना वो ये फरमाइश थी। तो बहरहाल जी, ये अब कहा जा रहा है कि ये स्क्रिप्टेड था। इन मियां बीवी को घेर घार के जो है बेल्ट वालों ने, जो बेल्ट बांधते हैं, जो अपने आप को मर्द कहते हैं, उन्होंने जो है इनको वो घेर घार के इनको गिरफ्तार कराया। वरना जब ये हाई कोर्ट से निकले, अगर इनके साथ 100 वकील होता, अब डॉट कनेक्टिंग करें ना, तो किसी की जरूरत थी इनको गिरफ्तार करने की, लेकिन सारा मैच फिक्स था। वाजिद गिलानी पीटीआई के वोटों से जीता और एक हफ्ते बाद आजम नदीर तारड़ से करोड़ों बटोर के, करोड़ों वो छोड़ दिया और उधर शामिल हो गया। समीना पाशा के साथ क्या हुआ? समीना पाशा जो है वो इलेक्शन हार गई हैं, बहुत जबरदस्त सहाफी हैं, वो इलेक्शन हार गई हैं लाहौर प्रेस का। क्यों हारी हैं? यानी वो जो पहला सदर था उसने प्लाटों को वादा किए हुआ है सहाफियों के साथ, प्लाटों का, कि हमने प्लाट देने हैं आपको। तो लिहाजा उन्होंने, समीना पाशा हार गई हैं। समीना पाशा हक परस्त हैं, हक पे खड़ी हैं। यानी ये 85 में 2 खानदान आए ना, इन्होंने लेन देन, इस हाथ दे उस हाथ ले, लेन देन, प्लॉट, पैसे, तोहफे, सारा इन्होंने यही काम किया। बहरहाल समीना पाशा जो है वो इलेक्शन हार गई हैं, जिसका हमें अफसोस है। लेकिन अगर वो जीत भी जाती तो इस सिस्टम में एक खातून होकर वो क्या कर लेती। ये अशफाक साहब की एक तहरीर है। यानी अगर आपने दोजख में जाना है ना, तो आपका जर्नैल होना जरूरी है। ये अशफाक साहब ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि एक वाक़े से मैं आपके सामने ये साबित करता हूं कि अगर आप जर्नैल होंगे तो आप बिल्कुल जो जन्नत का फर्स्ट क्लास है, जो बैरियर टाउन है जन्नत का, जो जन्नत में डीएचए, सॉरी दोजख का, सॉरी 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 जो दोजख का बैरियर टाउन है, आप उसमें जाएंगे। जो दोजख का जो है ना वो डीएचए है, आप उसमें जाएंगे। क्योंकि आप सुने, एक दिन मैं निक्कर पहनकर, कच्छा पहनकर सपारा पढ़ने मस्जिद चला गया। ये कौन कह रहे हैं? ये बाबा अशफाक कह रहे हैं। मौलवी साहब गुस्से में आ गए, बोले अरे नालायक, तो मस्जिद में निक्कर पहनकर क्यों गए, कच्छा पहन के? बेवकूफ, ऐसे मस्जिद में आओगे तो जहन्नुम में जाओगे। मैंने घबरा कर माँ जी को बताया तो माँ जी बोली, पुत्र मौलवी साहब गुस्से में होंगे जो उन्होंने ऐसा कह दिया, वरना बेटा जहन्नुम में जाने के लिए तो बड़ी सख्त मेहनत की जरूरत होती है। अब आपने सुनना है जो हमारे जर्नैल कर रहे हैं मेहनत। जहन्नुम हासिल करने के लिए पत्थर दिल होना पड़ता है, जहन्नुम लेने के लिए दूसरों का हक मारना पड़ता है, कातिल और डाकू बनना पड़ता है, फसाद फैलाना पड़ता है, मखलूक खुदा को अजियत देनी पड़ती है, निहत्ते इंसानों पर आग और बारूद की बारिश करना पड़ती है, मोहब्बत से नफरत करना पड़ती है, इसके लिए माओ की गोदें उजाड़नी पड़ती हैं, रब्बुल आलमीन और रहमतुल आलमीन से तल्लुकात तोड़ने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर जहन्नुम मिलती है। तू तो इतना काबिल है कि पानी भी खुद नहीं, तू तो इतना काहिल है कि पानी भी खुद नहीं पीता, तो इससे ये मेहनत क्यों कर हो सकेगी जो मैंने ऊपर बताई। तो तू तो चिड़िया की मौत पर हफ्तों रोता रहता है, फिर तू इतना पत्थर दिल कैसे बन सकता है। आखिर में माँ जी बोली, बेटा मौलवी साहब की बातों पर ध्यान मत देना, वरना तुम्हारे अंदर खुदा का सिर्फ डर बैठेगा, मोहब्बत नहीं बैठेगी। यानी इसका खुलासा ये है कि बाबा अशफाक कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो आज होते कि दोज़ख के लिए आपको जो है वो बनना पड़ेगा, जर्नैल जो है ना वो बनना पड़ेगा। ये जो बात मैंने आपको बताई, वरना आम बंदा इतनी आसानी से दोज़ख में नहीं जा सकेगा, अल्लाह पाक उसे दोज़ख में नहीं डालेंगे। वैसे भी कहा जाता है कि दोज़ख में कोई आग नहीं है, जहन्नुम में कोई आग नहीं है, हाँ हर बंदा अपनी आग अपने साथ लेकर आता है। अब कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर या सुहेल आफरीदी ने कल जो सूबाई असम्बली में कर दिया, जो तकरीर कर दी, जो तू और तुम कहकर उन्होंने पुकारा कि तुम लोगों के जो मुशीर हैं वो भी नालायक हैं, और मैं इतवार को, आने वाले इतवार को
तीरा जाऊंगा, वहां पे जिरगा बुलाऊंगा, मैं वहां पूछूंगा कि किसने मुआहदा किया, किसने ऑपरेशन का कहा, किन किन लोगों ने दस्तखत किए, और आइंदा जो भी बात होगी, चाहे वो इदारे से है, चाहे वो वफाकी हुकूमत से है, तो वो तहरीरी होगी। हम किसी जुबानी कलामी वादे पर एतबार नहीं करेंगे। अब कल से जो बड़े बड़े जोगादारी, जो तजिया निगार हैं, जो सहाफ़ी हैं, कि अब जो बात है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जो है वो पहुंच गई है। यानी अब एक बंदा सरवाइव करेगा, या सुहेल आफरीदी सरवाइव करेंगे, या जनरल आसिम मुनीर सरवाइव करेंगे। और ये अगर आफरीदी जो है वो डिसमिस भी हो जाते हैं, अगर आफरीदी को नाअहल भी कर दिया जाता है, हुकूमत से हटा दिया जाता है, तो आपने याद रखना है, आपने घबराना नहीं है। रहना सुहेल आफरीदी ने है, रहना अल्लाह का नाम है, रहना इमरान खान ने है, रहना लोगों का मैंडेट है, रहना लोगों की मकबूलियत है, रहना लोगों की मोहब्बत ने है। ये सरकारी मुलाजिम है। सरकारी मुलाजिम जब वर्दी में होते हैं, और गिस्टो पनोशे की तरह ये जो वर्दी है ये मेरी खाल है, और जब खाल उतरती है तो आपको याद है या आपको पता है कि आजकल क्यानी साहब कहाँ होते हैं, या जनरल बाजवा किस दर दर के धक्के खा रहा है, लोगों से छुपता फिर रहा है, या इनसे पहले वाले नदीम अंजुम साहब आजकल सुना है कि वो मैनेजर हैं शरीफ फैमिली के, उधर वो DGIS आए थे, और फिर ऐसी जिल्लत मुकद्दर में होती है कि जो है ना शरीफ खानदान में शादी होती है तो जो तंबू और टेंटें होती हैं वो साहब DGIS आए को लगानी पड़ती हैं, क्योंकि ये सरकारी मुलाजिम है। अब कहा जा रहा है कि सुहेल आफरीदी रहेंगे या जनरल आसिम मुनीर रहेंगे। मैं आपको बता दूं जो है ना खबर की बुनियाद पे कि सुहेल आफरीदी को नाअहल किया जा सकता है, सुहेल आफरीदी को हटाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आखिरी जीत है, जो आखिरी फतह है, वो अवाम की होगी, वो अवाम के वोटों की होगी। सुहेल आफरीदी 4 सूबों में वाहिद फॉर्म 45 के जो है वो वजीर आला हैं, मुंतखब वजीर आला हैं, 5 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, बहुत ज्यादा मकबूल है। बल्कि अब तो इनको इमरान खान का और PTI का जोहरान मुमदानी कहा जाने लगा है। जिस तरह वो हर वक्त मुस्कुराते हैं, इसी तरह सुहेल आफरीदी भी हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। बहरहाल सुहेल आफरीदी ने कल करारदाद पास कराई सूबाई असम्बली में ऑपरेशन के खिलाफ, तीरा में जो कुछ हो रहा है, तीरा में जो लोग रुल रहे हैं उनके खिलाफ। अब आपको आखिरी वार्निंग देनी है कि आपने जो है ना वो इश्क नहीं करना, और खासकर मेरी उम्र के जो बंदे हैं, जो मेरी उम्र से ज्यादा के बंदे हैं, उनको मैं वार्न कर रहा हूं कि एक तो आपने घर वालियों को घूरना नहीं है, मैं उनके साथ मिलकर आप पर FIR कटाऊंगा, उनको घूरना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बुढ़ेवारे इश्क पे करना है, बुढ़ेवारे इश्क पे, ये नसीबुल्लाह मेरा ख्याल है पैदा हुई थी, इसी काम के लिए पैदा हुई थी, जो जो गलादत इसके मुंह से निकली। बहरहाल मुंह देख के भी पता चल जाता है। तो इस गाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस टाइम क्यों पाबंदी लगाई गई है, इस बात पे, टाइमिंग पे मैं हैरान हूं कि बुढ़ेवारे इश्क पे करना है। बहरहाल इश्क पे पाबंदी लगा दी गई है जी, इस गाने पे पाबंदी लगा दी गई है। तो सारे लोग होशियार बाश। इटली में मेरे एक बाबा जी हैं, उनको भी बता दूं कि आपने एहतियात करनी है। आप इटली रहते हैं, गोरियों के मुल्क में रहते हैं, तो आपने ख्याल करना है। क्यानी भाई हैं जर्मनी में, उनसे भी दरखास्त है कि वो भी ख्याल करें। गाने पे पाबंदी लग गई है। रऊफ क्लासरा ने एक मुआहदा लीक किया है मुख्यमंत्री और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान। अभी मैंने इंडिया के तनाजुर में कहा ना कि उनकी प्रायोरिटी होती है अपना मुल्क, उनकी प्रायोरिटी होती है अपने लोग, उनकी प्रायोरिटी होती है अपनी मिशन। यहां पे रऊफ क्लासरा ने जो है ना वो इंकशाफ किया है कि उनको बताया है शेर अफजल खान मरवत ने कि ये जो मुआहदा रुका रहा, ये जो नोटिफिकेशन रुका रहा आर्मी चीफ का, और वो 28 दिसंबर को रिटायर हो गए। 28 दिसंबर से वो 5 जनवरी तक जो है, बल्कि सॉरी नवंबर 28 जो है ना वो नवंबर को वो रिटायर हो गए थे। दूसरी बार 5 दिसंबर तक वो बिल्कुल वैसे, ना वो आर्मी चीफ कुछ भी नहीं थे, वो फारिग थे, वर्दी उतर चुकी थी। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान सोटे डंडे, कौन बोलता कि जी आप तो आप कुछ है ही नहीं, आप तो घर जाएं। लेकिन इस दौरान जो मुआहदा हुआ है वो सिर्फ एक बात पे मुआहदा हुआ है, और वो मुआहदा ये हुआ है कि पाकिस्तान की जो अगली वजीर आजम होगी, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि
राजिऊन ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। वो ये डायन होगी, वो ये हिंदा होगी, ये उम्मे जमील होगी, अगले वजीर आजम। सिर्फ इस एक बात पे नोटिफिकेशन हुआ है। वो डब्बे किधर जाएंगे, वो इलेक्शन किधर जाएगा, वो इधर स्याही लगाने कहाँ जाएगी, वो अंगूठे लगाने कहाँ जाएंगे, वो 60 अरब रुपया जो खर्च होता है, जो हमारे इसातिज़ा दूसरे जिलों में जाते हैं, जो हम लाइनें बनाते हैं, जो हम कैंपेनें चलाते हैं, जो हम स्टिकर लगाते हैं, दो बंदों ने फैसला कर लिया है कि आप मेरा नोटिफिकेशन जारी करें, सोटे मारने का, डंडे मारने का, और जो है ना आप वजीर आज़म। इस बात पे ये रऊफ क्लासरा और शेर अफजल मरवत की खबर है कि सिर्फ इस एक बात पे मुआहदा हुआ है। ये जो हिंदा है, ये जो कलेजा चुबाने वाली है, ये जो डायन है, जिसने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो एंड अलैहिस्सलाम, जिनके जो है ना कान काटे, नाक काटी, उंगलियां काटी, उनका हार बनाया और गले में डाला, ये वो औरत है जिसके कलेजे को कभी ठंडक नहीं मिलती, इस सर्दी में भी ठंडक नहीं मिलती। ये आपकी जो है वज़ीर आज़म होगी। इस शर्त पे जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। रूमी बादशाहों पे दबाव होता था ना, महंगाई का, अमनो अमान का, तो वो जो है ना खेल शुरू करा देते थे, ग्लेडिएटर्स, यानी लोगों पे शेर छोड़ देते, लोगों पे भेड़िए छोड़ते भूखे, लोग एंजॉय करते, लोग उन चालों में या उन खेल तमाशों में मसरूफ हो जाते। बिल्कुल उसी को कॉपी किया है। 6, 7, 8 बसंत का सरकारी ऐलान कर दिया गया है। गले कटते हैं, कोई गिरता है, मुमटियों से गिरता है, लेकिन मैंने बताया है इनका इक्तदार कायम रहे। बुढ़ेवारी इश्क पे करना है, उस पर भी पाबंदी है, नकदा कोका पे भी पाबंदी है। अब देखते हैं जो इमरान खान की तस्वीर वाली पतंगे उड़ाते हैं, 804 वाली पतंगे उड़ाते हैं, उनके साथ क्या हशर किया जाता है। बहरहाल ये बिल्कुल वही कबल मसीह में रूम यही करते थे कि खेल तमाशों में लगाओ, खासकर जेन जी जो नौजवान है उनको खेल तमाशों में लगाओ, गानों पे लगाओ, डांस पे लगाओ, चर्च पे लगाओ, नशे पे लगाओ, सिगरेटों पे लगाओ। लाहौर में बसंत के नाम पर जो कुछ होता है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, या किसी लाहौरी से पूछ लें। छतें किस तरह बुक होती हैं, होटल किस तरह फिल होते हैं, उन होटलों में क्या होता है, ये सारे जानते हैं, ये सारे जानते हैं। लेकिन कौम को उस पे लगा रहे हैं। बुढ़ेवारी इश्क पे करना है, इटली वाले बाबा रख लो। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। ना अपनी वीडियो लाइक की है, ना अपनी वीडियो शेयर की है, मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।